very good morning to one and all. Myself, Jenny Mooney. Today we all are here to attend the webinar on the topic Research Article Writing Paradigms. This webinar is organized by the Department of Computer Science and Engineering in association with ICFOS and Providence Computer Engineers Student Society. The intention of this webinar is to provide a brief overview about the technical paper writing to the third year and final year trainee engineers. I take this opportunity to formally welcome you all to this webinar. First, I would like to welcome our beloved principal, Dr. Santosh Simon sir, who is continuously supporting all the programs and activities of the CSE department. On behalf of the Providence family, I welcome Santosh sir to this event. Next, I would like to welcome our resource person, Dr. Pramod Matthew Jacob, Assistant Professor, Computer Science and Engineering of Providence College of Engineering. Thank you, sir, for the initiative to take this session. I formally welcome you, sir. Thank you. Next, I would like to welcome Dr. Bibin Vincent, Head of the Department of Computer Science and Engineering. Bibin sir has offered all the technical and moral support to successfully coordinate this event. On behalf of the Providence family, I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Dean of Research, Dr. John Kurian, for giving all the motivation to conduct this webinar. On behalf of the Providence family, I welcome Dr. John Kurian, sir, to this event. Next, I would like to welcome all the external participants who found time to attend this webinar. On behalf of the Providence family, I welcome you all to this event. Next, I would like to welcome all the deans, HODs, faculties, and trainee engineers of Providence College to this webinar. Thank you all for joining on time. Now, let's begin our session. Our resource person for today's session is Dr. Pramod Matthew Jacob. Dr. Pramod Matthew Jacob has completed his BTech in Computer Science and Engineering from Kerala University. He possesses MTech in Software Engineering from SRM University, Chennai. He has received his PhD from VIT University, Vellore for the thesis title, A Unified Software Modeling and Validation Semantics for Internet of Things. Presently, he is working as Assistant Professor in Providence College of Engineering, Chenganur. He has a teaching experience of 6 years and full-time research experience of 2 years. He has published a total of 16 papers in various international journals and conferences, out of which 3 are SCI indexed and 10 are Scopus indexed. He serves as reviewer for various international journals and is also the professional member of AZM. He is also a Microsoft certified professional in software development fundamentals. His areas of interest include software engineering, software modeling and design, software testing, and Internet of Things. Now, I request Pramod sir to start this session. Over to Pramod sir. Thank you, ma'am. Very good morning to one and all. Can you see my presentation slide? Slide visible or no? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റിംഗ് പാരഡൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യം. ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ, ബിടെക് തേർഡ് ഇയർ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇയർ പിള്ളേർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട്, ഒരു കോൺഫറൻസ് വർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ പേപ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു UG ലെവലുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ. What are the ethics to be followed while writing a publication? What is the difference between journals and conferences? What are the indexing schemes available related to research? So let's begin with the expected outcomes of this particular webinar. After the webinar, you may be able to understand the structure of a research article. After the webinar, you may be able to identify the process involved in research paper writing. You may be able to familiarize the various database and indexing schemes for research. So first, let's understand what is research. Research
ഈസ് ആക്ച്വലി റീസെർച്ച്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബേസിക്കലി റീസെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഫാക്ട്സ് ഓർ ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് എ സബ്ജക്ട്. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം, ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ഡെവലപ്പ് ഓർ ഇൻവെന്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ്. പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തത്വം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെയാണ് ബേസിക്കലി. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ that you test through research and experiments. In other words, it is a prediction that can be tested by research. For example, നമുക്കിപ്പം തോന്നുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഇത്ര % ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അറിവുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി എന്താ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്താ റിസർച്ച്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി, അപ്പം നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുമെന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒന്നുകിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ റിസർച്ച് വാലിഡ് ആണ്, കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൈലേജ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി. അപ്പം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇതാണ്, നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ അത് ചെയ്തു നോക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട്. കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റിക്ക്. ഈവൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്താ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു റിസർച്ച് റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് മാത്രമല്ല ഒരു റിസർച്ചിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സും ഒരു റിസർച്ചിന് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് റിസർച്ച് മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ നമ്മളൊരു തോന്നിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തഡോളജീസും ഉണ്ടാവും. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റാ സെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോർമലി എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച്? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ understanding the nature of problem to be studied and identifying the related area of knowledge. Okay, നമുക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസിന്റെ അകത്ത് എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിന് എന്ത് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ വെയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള എഫക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എഫക്ട് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എഫക്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫക്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ മൂൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ലൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൂട്ടിൽ മേ ബി ഒരാൾ ആ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ ഐഡന്റിഫൈ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേരിയസ് ഡേറ്റാബേസ് സ്കീംസ്, ജേണൽസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിലവിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അതേപോലത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂവിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ അതേഴ്സ് ഹാവ് അപ്രോച്ച് ഓർ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പല ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കണ്ടു, വേറൊരാൾ എഫക്ട് ഓഫ് മൂൺലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2 വർക്കുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഓരോ വർക്കിലും ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്ത് മെത്തഡോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡൊമൈൻസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ദെൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇവരുടെ 2 പേരുടെയും കൂടി ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി വിൽ collecting data in an organized and controlled manner so as to arrive a particular conclusion. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കുറെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു, ലൈക്ക് ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രേപ്പ്, അങ്ങനെ കുറെ ജ്യൂസുകൾ എടുത്തു. അത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് ലൈക്ക് 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് എഫക്ട്, 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നുണ്ടോ, 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അനാലിസിസ് വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ എ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഓർ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ അനലൈസ്ഡ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ടേബിൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ജനറലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഈ ജനറലൈസേഷൻസ് ആണ് നോർമലി ഒരു റിസർച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 5 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിന്റെ ടെക്സ്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ കളറിന് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ ഡു വി നീഡ് റിസർച്ച്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു PhD അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രീസ് ആയി കിട്ടും. അതോ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ, വി ക്യാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ്, എൻ്റയർലി പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിയൽ ടൈമിൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ. അവിടെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ്സ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട്, ഹ്യൂജ് ഷെയർ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് വിങ്ങുകളും റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ലൈഫ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ടു പ്രൊവൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം, നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു മേക്ക് ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ്. ടു സേവ് കോസ്റ്റ്, നമുക്കിപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻസിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെയും പെർഫോമൻസോ എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താം. നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡിസൈൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, എഡിസൺ ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി റെക്കോർഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ ഡിസയർ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് നോർമലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ടെക്സ്ചറിനെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സിട്രിക് ആസിഡുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു ആസിഡുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിനുള്ളിലുള്ള ടെക്സ്ചർ, കളറ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ, ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് മാറാം. നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് മാറും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് അവർ റിസർച്ച്. നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്, ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു പെർഫോം എ സ്റ്റഡി ടു
identify the effects of sunlight on the fruits എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എഫക്ട്സ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിനും പലതരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില ഫ്രൂട്ട്സ് ചിലപ്പോ വെയിലത്ത് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി കുറെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മേ ബി അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ കുറയുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ ഡൗൺ യുവർ പ്രോബ്ലം. നമ്മളൊരു ബ്രോഡർ കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രോഡർ കാറ്റഗറിയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ n നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും ആക്യുറേറ്റോ വാലിഡേഷനോ ആവാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി നമുക്ക് റിസൾട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫ്രൂട്ട്സിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മളൊരു ബ്രോഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ 1 or 2 ഏരിയയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ റിസൾട്ടിന് കൂടുതൽ വാലിഡേഷൻ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ടു പെർഫോം ആൻ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്ന് മാത്രമാക്കി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്നാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു. അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് കൂടുതൽ ഓതന്റിക് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിന്റെ മാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ്, ആ ആസിഡിന് സൺലൈറ്റ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ മാത്രം ചെയ്ത വർക്കാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നാരോ ഡൗൺ യുവർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എ സിംഗിൾ ഡൊമൈൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാത്രം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനോടും ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ടു കളക്ട് റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നാരോ ഡൗൺ ചെയ്തു, എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റോ മൂൺലൈറ്റോ ലൈറ്റോ ഒക്കെ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് നിലവിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അവൈലബിൾ ഡേറ്റാ ബേസിലും അവൈലബിൾ ലിറ്ററേച്ചറിലും അവൈലബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ സെറ്റ്സും ഡേറ്റ ജേർണൽസും പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക. ആ ഓരോ ആൾക്കാരും റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അവർ ചെയ്ത മെത്തഡോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മേ ബി അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തഡോളജി വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീമെറിറ്റ്സ് തോന്നും, ലൈക്ക് അവർ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റായ രീതിയിലല്ല ചെയ്ത് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത് ആ ഓരോ വർക്കുകളിലും നിലവിലുള്ള ഓരോ വർക്കിലുള്ള മെത്തഡോളജി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ദെൻ അവരുടെ മെത്തഡോളജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് വിത്ത് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെന്റ് അനാലിസിസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെത്തഡോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മെത്തഡോളജി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ്, അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് എടുക്കാം. ലൈക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, റെഡ് ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, കാശ്മീരി ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ there are more than 5,000 types of apples ഉണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ലോകത്ത് മൊത്തത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു 10 ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് എടുത്തു, 10 ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾസിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ 1 hour ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, 2 hour ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, 3 hour ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, then ആ റിസൾട്ട്സ് നോക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിന്റെ കളറിന്റെ അകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ, കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള വേരിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അനലിറ്റിക്കൽ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനാലിസിസ് വി ഹാവ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് 3 hours കഴിയുമ്പോൾ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് കാരണം ആപ്പിൾ ജ്യൂസിന് ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമുക്ക് എന്താ ഒരു വാലിഡ് റിസൾട്ട് ആണ്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും എന്താ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സും ഉണ്ട്. എന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും റിസർച്ചിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ,
നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് റിസർച്ച് തന്നെയാണ്. അവിടെ റിസർച്ച് വർക്കിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതും ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫോർമലി ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിടെക് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നിങ്ങളുടെ UG തീസിസ്. നിങ്ങൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിടെക് ഇട്ടാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തീസിസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. PG MTech MCA ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ PG തീസിസ്. ഓക്കെ, PhD ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു PhD തീസിസ്. അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഈവൻ ഈ പറയുന്ന തീസിസ് ഒന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺഫറൻസസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വർക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം എന്താ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ. ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കോമൺ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ജേർണൽസിനും ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസിനും പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഉണ്ട്, സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ഉണ്ട്, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. ഓരോ റിസർച്ചിനും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ജേർണൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ സെമിനാറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു അത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ജേർണൽ പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് വേണ്ട ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, there should be an abstract and some keywords should be mentioned in the bottom of the abstract. Then introduction, related works or literature review section, methodology and analysis of data, summary, conclusions and recommendations, and last section is references. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓരോ സെക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എ മോഡൽ ടു അനലൈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ബട്ട് മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച്. നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കുമായിട്ട് റെലവൻസ് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിന് ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിന്റെ ഫുൾ സമ്മറി ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ. ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം. It should be the description of major conclusion. നമുക്ക് കിട്ടിയ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ കൺക്ലൂഷൻ. എന്താണ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൽ സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ എഫക്ട് എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണം. Then include main keyword in title so that your paper will be included in search results. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തഡോളജി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അൽഗോറിതംസോ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ടൈറ്റിലിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആ ടെക്നിക്ക് വെച്ചുള്ള വർക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് പേപ്പർ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യം വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ റിസർച്ച് പേപ്പർ ആൾക്കാർ വായിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മുടെ പേപ്പർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ടോപ്പിൽ റിസൾട്ട് വരണം. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് റിസൾട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നോർമലി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഇല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേപ്പർ ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കീവേഡ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ജങ്കായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏറ്റവും ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓതർ നെയിംസ് പറയാറുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് ജേർണൽസിന് ഓതറിന്റെ നെയിം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആദ്യം, ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ദെൻ മിഡിൽ നെയിം, അങ്ങനെയായിരിക്കും. ചില ജേർണലിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം, മിഡിൽ നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓരോ ജേർണലിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓതർ നെയിം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ. ദെൻ മേ ബി ലൈക്ക് ഫുട് നോട്ട്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ്. ചില വർക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചില ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ പല സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, ലൈക്ക് ആൽഫ, ബീറ്റ, അതിലുള്ള. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾസോ നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഫുട് നോട്ട് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽസിലൊക്കെ. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ജേർണൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചില ജേർണലിൽ സിമ്പിൾസും ഫുട് നോട്ട്സും നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കണം, ചില ജേർണലിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓതർ ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസ്. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻസോ ഒക്കെ തരണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരെയായിട്ടാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം
മേ ബി ഒരു പേപ്പറിന് മേ ബി 5 or 6 ഓതേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏത് ഓതറുമായിട്ടാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് കീ ഓതർ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓതർ ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസിന്റെ അവിടെ ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓതറിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കുക അവരുടെ കൺസേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തരാം. മേ ബി അവരുടെ സജഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓതർ ഫോർ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസർച്ച് ജേർണൽസിലൊക്കെ ക്യാമൽ കേസ് ആണ് ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് എവറി കീ ടേം ഷുഡ് ബി ഇൻ അപ്പർ കേസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പേപ്പർ ടൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ കീ ടേംസും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ കേസ് ആയിരിക്കണം. ഇതാ ഇവിടെ ആനിന്റെ എ അപ്പർ കേസ് ആണ്, ഇന്റലിജന്റ് ഐ അപ്പർ കേസ് ആണ്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെത് എസ് അപ്പർ കേസ് ആണ്. പക്ഷെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കണക്റ്റീവ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പോലത്തെ സാധനമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം, സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവിടെ അപ്പർ കേസ് വേണ്ട. അല്ലാത്ത കീവേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അപ്പർ കേസ് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു കേസിലാണ് നോർമലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ after finalizing your title, ensure that there is no title with the exactly same title available in Google. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ സെയിം ടൈറ്റിൽ വേറെ ഒരു പേപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താം. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം എ മോഡൽ ടു അനലൈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഇതാണ് എന്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഈ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ സെയിം ടൈറ്റിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ വേറൊരാൾ റഷ്യയിൽ ഇരുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ടൈറ്റിൽ മേ ബി സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെയിം ടൈറ്റിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടെ ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാവും. വേറൊരാൾ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇനി നമ്മുടെ പേപ്പർ എന്നല്ല ഈ ഒരു സെയിം ടൈറ്റിൽ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവിടെ പ്ലേഗറിസത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടൈറ്റിലൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടൈറ്റിൽ ഒരു വർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് യൂസിങ് അബ്രിവേഷൻസ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി. നമ്മൾ അബ്രിവേഷൻസ് അക്രോണിംസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ലൈക്ക് ഇതേ ഞാൻ താഴെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് യൂസിങ് IoT എന്ന് പറയുമ്പോൾ IoT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ നമുക്ക് IoT എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ യൂസിങ് അതിന്റെ ഫുൾ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ എഴുതുക, യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യൂസിങ് ML ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ ML എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് യൂസിങ് ML അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. ഷോർട്ട് ഫോംസോ അബ്രിവേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, യൂസിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അവോയ്ഡ് കോമൺ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് എ നോവൽ അപ്രോച്ച്, എ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, എ ആർക്കിടെക്ചർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോർമലി കൊടുക്കരുത്. ബിക്കോസ് നോർമലി എല്ലാ വർക്കിന്റെ അകത്തും ഈ പറയുമ്പോഴത്തെ ആർക്കിടെക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോവൽ ഐഡിയ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത് നോവൽ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നോവൽ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നോവൽ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽ ഒന്നും നല്ലതല്ല. ലൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അത് അത്ര പ്രിഫറബിൾ അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ്, നോവൽ, പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ, ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ തിങ് ഈസ് നോബഡി സെർച്ച് ഫോർ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, എഫക്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആരും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എ ആർക്കിടെക്ചർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ അപ്രോച്ച് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ, അങ്ങനെ ആരും സെർച്ച് ചെയ്തില്ല. നോർമലി 3 or 4 കീവേഡ്സിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും സെർച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, യൂസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ വർക്ക്. നമ്മുടെ വർക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് നമ്മൾ പറയണം. ലൈക്ക് എ റിലയബിൾ സിസ്റ്റം ടു, അല്ലെങ്കിൽ എ സ്കെയിലബിൾ സിസ്റ്റം ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് സിസ്റ്റം ടു, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ്, ലോ പവേർഡ്, അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ, ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് എ ലോ കോസ്റ്റ് ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇതൊരു ലോ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്, അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്നുള്ള ഒറ്റയടിക്കാൻ മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും.
പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ലോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സ്വീകാര്യത കൂടി. ഓക്കെ, ഒരാള് കുറച്ച് ലോ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വർക്കാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിക്കുന്ന റീഡർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ടൈറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. വെൽ റിട്ടൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഷുഡ് ബി നോ മോർ ദാൻ 100 to 150 വേർഡ്സ്. 100 to 150 വേർഡ്സ് വരെ എഴുതാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ 7 to 9 സെന്റൻസസ് ആണ് മാക്സിമം അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന് പറയാം. ഓക്കെ, 7 സെന്റൻസസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം പല ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സ് മെയിൻലി അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ആ പേപ്പർ വായിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് മോശമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ ആൾക്കാർ വായിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ വായിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ എ വെരി കെയർഫുൾ മാനർ. അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഓൾസോ ദ റിസൾട്ട്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ പോരാ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്താണോ ആ റിസൾട്ടിന്റെ ഒരു വൺ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സെന്റൻസ് സമ്മറി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, അവോയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ അബ്സ്ട്രാക്ട്. നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ, ഇൻ ദിസ് വർക്ക്, ഇൻ ദിസ് മോഡൽ എന്നുള്ള കീവേഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ പേപ്പർ എഴുതാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് അല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ അത് ഒരിക്കലും ഇക്വേഷൻസോ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ 1, 2, 3 എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടുണ്ടോ, അതുള്ള റെഫറൻസസ് ഒന്നും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് വെക്കാൻ പാടില്ല, റെഫറൻസ് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അബ്രിവേഷൻസ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് IoT എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ IoT എന്ന് കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് അബ്രിവേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ. കഴിവതും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ അകത്ത് അബ്രിവേഷൻസ്, ഇക്വേഷൻസ്, റെഫറൻസസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് 4 to 6 കീവേഡ്സ്. നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് രീതിയിലായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന്റെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണ്. ആൾക്കാർ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. സൺലൈറ്റ്, എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് യൂസിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണ്. യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IoT എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കീവേഡ്സ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ. അത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഉള്ള വാക്കാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യമായാൽ മതി. നമ്മുടെ പേപ്പർ സെർച്ച് റിസൾട്ട് മുകളിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്യുവർലി ഫോർ പേപ്പർ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് പേപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ഡേറ്റാബേസിനാണ്. ഡേറ്റാബേസിൽ പേപ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ IoT എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IoTയുടെ പേപ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ അതിനകത്ത് വരും. നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, ആയിരക്കണക്കിന് ഏരിയയിലുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾക്കാർ വന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന, എനിക്ക് IoTയുടെ പേപ്പർ വേണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡേറ്റാബേസിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡേറ്റാബേസിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് IoTയുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ IoT എന്ന് ടിക്ക് ഇടും. IoT എന്ന് ടിക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന് താഴെയുള്ള കീവേഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ അവിടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് കീവേഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പേപ്പർ വേറൊരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് റിസൾട്ടിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ പേപ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതാനുള്ള പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ നോർമലി പറഞ്ഞ ഒരു 7 സെന്റൻസസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച്, ദ ജനറൽ ടോപ്പിക് അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി, ദ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച് എക്സെട്ര. എന്താണോ നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ ആ ഒരു ബേസിക് നിലവിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ. ദെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക. ദെൻ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒരു സെന്റൻസിൽ എഴുതുക. സം പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ എഫക്ട് ഓഫ് മൂൺലൈറ്റ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മൂൺലൈറ്റ് ഓൺ വേരിയസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥ എഴുതുക. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഓൾറെഡി അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, മൂൺലൈറ്റിന്റെ എഫക്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്താ പറയാ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നഷ്ടപ്പെടും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെന്റൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതുക. ദെൻ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ എന്റെ ഗോള്, നിലവിലുള്ള റിസർച്ചിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്താണ്,
എന്താണ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് 1 or 2 സെന്റൻസസിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ആ 4th സെന്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് കൊണ്ടുള്ള മെറിറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ച് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണോ അതോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് IoT പോലെ ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്തത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓർ റിസൾട്ട്സ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡലിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫൈൻഡിങ്സിനുള്ള മെറിറ്റ് എന്നുള്ള വേണം ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ എഴുതാൻ. ഇതാണ് ടിപ്പിക്കലി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ. Introduction sets up the expectations of the rest of the paper by providing a context and a preview. Okay, introduction എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ച് അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചു, ഒരാൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി പിന്നെ ആള് വായിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ സീരിയസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ വായിച്ച് നോക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. കൺക്ലൂഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ നേരെ പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബേസിക് ഡൊമൈൻ എന്താണ് നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ഈ റിസർച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്താണ്, നിലവിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ, ആ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോസൽ മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കണം. ദെൻ നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറയണം, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കണം. ലൈക്ക് സെക്ഷൻ 2 will provide a brief introduction about the related works in this area. Section 3 will provide the overview about our proposed methodology. Section 4 will show the experimental results. Section 5 will show the interpretations of our data analysis, and section 6 will be and conclusions will be provided in section 6. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള 6 സെക്ഷൻസ് 6 or 7 എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്ര സെക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അങ്ങ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, repeating the abstract in the introduction is a bad idea, so avoid it. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ റിവ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ആണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് 1 paragraph സമ്മറി ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സിമിലർ വർക്ക്സ്. നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള നിലവിലുള്ള വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വേരിയസ് ജേർണൽസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക് മേ ബി IEEE, സ്കോപ്പസ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള ജേർണൽ ഡേറ്റാബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പം 2021 റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ 1980 പബ്ലിഷ് ആയ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് ബേസ് പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെഫറൻസ് പേപ്പർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം മേ ബി ഈ ഒരു 30 വർഷം കൊണ്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ 100 കണക്കിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ മെത്തഡോളജീസും ടെക്നിക്സും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, റിലേറ്റഡ് വർക്കുകൾ വേണം എടുക്കാൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റേ പേപ്പറുകൾ റെഫർ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. ലൈക്ക് നമുക്ക് 100 പേപ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു 80 പേപ്പറും റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിന് 20 പേപ്പർ എന്താ പറയാ 10-20 വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ അല്ല 10-20 വർഷം മുമ്പുള്ള 20 പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെയിൻലി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോ മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് 3 years വരെയുള്ള പേപ്പറുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മേ ബി ലൈക്ക് 2021 നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ മേ ബി 2025 ഒക്കെ ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ 2025 പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് 3 yearsന്റെ പേപ്പർ എടുത്താൽ പോലും ഒരു 7-8 വർഷം ബാക്കിലുള്ള വർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം ഒരു 3 years ഒക്കെയാണ് ഡിസൈറബിൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ 10 or 20 or even 100 years മുമ്പുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ എടുക്കാം. നമ്മുടെ വർക്കുമായിട്ട് അത്രയും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ പ്രിഫറബിളി എപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് ഉള്ള പേപ്പർ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നോർമലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പേപ്പറിന്റെയും ഒരു 1 പാരഗ്രാഫ് സമ്മറി എഴുതണം. 1 പാരഗ്രാഫ് സമ്മറി എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഓതറിന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ അവരുടെ വർക്ക് എന്താന്നുള്ള ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ അവരുടെ വർക്കിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി എന്താന്നുള്ള നമ്മൾ പറയണം. ദെൻ ആ മെത്തഡോളജിയുടെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, ആ മെത്തഡോളജിയുടെ ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ഓരോ മെത്തേഡ്സിലെയും മെറിറ്റ് എന്താണോ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഡിമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഓരോ പേപ്പറും ലൈക്ക് നമ്മൾ 100 പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 100 പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുമായിട്ട് ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ക് 10 to 30 പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി. 30 പേപ്പറൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ വെക്കുന്നത് നോർമലി എന്താ പറയാ ആരും വായിക്കത്തില്ല അത്ര. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം 30 ഡിസൈറബിൾ എപ്പോഴും ഒരു 15 to 20 റേഞ്ചസിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വെക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽസിനൊക്കെ. അതൊരു കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 5 to 10 മതി. 5 to 10 അപ്പുറത്തേക്കുള്ള റെലവെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ 1 പാരഗ്രാഫ് സമ്മറി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓതറിന്റെ പേര് പറയണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുരുവിള അറ്റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുവിള എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഓതേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 2 പേരിൽ കൂടുതൽ ഓതേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം ഫസ്റ്റ് ഓതറിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓതറിന്റെ പേര് എഴുതുക. ദെൻ അറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ്. ഈ അറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ കുറെ ഓതേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുരുവിള അറ്റോൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ മോഡൽ വിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ്സ് ദി സ്കേലബിലിറ്റി ഓഫ് IoT സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ച മെത്തഡോളജി എന്താണ്, അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്, അവരുടെ മെത്തഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഒരു പാരാഗ്രാഫ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിന്റെ. ഓക്കെ, 2 ഓതേഴ്സ് ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ഓതേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കുക. 2 ഓതേഴ്സ് ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ പേര് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ലൈക്ക് സന്തോഷ് ആൻഡ് ബിബിൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോ. ഓക്കെ, പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന്റെ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗീവ് സൈറ്റേഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ. കുരുവിള എറ്റിയോൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മോഡൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ദെൻ അവിടെ ആ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ റെഫറൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സന്തോഷ് ആൻഡ് ബിബിൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ വർക്കും നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 പാരഗ്രാഫിലാണ് എഴുതുന്നത്. വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സൈറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേണം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എഴുതാൻ. കാരണം ഓൾറെഡി കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്ത വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. ദേ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ മോഡൽ, കുരുവിള അറ്റോൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേണം എപ്പോഴും എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ കോർ പാർട്ട്, കോർ ഓഫ് എ ജേണൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തഡോളജി. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഐഡിയ എന്താണ്, എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഡ്യൂൾസ് പറയാം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അൽഗോറിതംസോ മെത്തേഡ്സോ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്സോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ്സ്, ടേബിൾസ്, അനാലിസിസ് റിസൾട്ട്സ്, ഡേറ്റ ടേബിൾസ്, ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിസൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൊവൈഡ് എ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ഓർ മെത്തേഡ് യു പ്രൊപ്പോസ്ഡ്. ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാമോ ഫ്ലോ ചാർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഡയഗ്രാംസ് ആഡ് ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിയറി എഴുതിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. നമ്മൾ തിയറിയിൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പോകരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The workflow of our system is illustrated in the flow chart name figure 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ അതുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് പേപ്പറിൽ. ഓക്കെ, in another section start with the general theory first then followed by your own formulations. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ദെൻ വേണം നമ്മുടേതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ തിയറിയോ പുതിയ പ്രൂഫോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴേക്ക് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പോകണം. അൽഗോറിതംസ്, ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം. ഫിഗേഴ്സ് വേണ്ടിടത്തൊക്കെ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുക, ഫിഗറിന് നെയിം കൊടുക്കണം. ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കണം.
ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടോ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ടേബിളിന് നെയിം കൊടുക്കണം. ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിന്റെ XY ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. എന്തെങ്കിലും സ്കെയിലിംഗ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഗ്രാഫിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജും, അതൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചതായിരിക്കണം. വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജേണൽ ആർട്ടിക്കിളുള്ള ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് പെർമിഷൻ മേടിച്ചിരിക്കണം. മേടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്ലേഗറിസം ഇഷ്യൂവിന്റെ അലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്. ഡയറക്റ്റ് വേറൊരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് വെക്കും, ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് വെക്കും. ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് IoT നേരെ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഏത് ജേണലിലാണോ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജേണലുകാർക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ച് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച് അവരുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരെ മാറാം, പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെത്തഡോളജി സെക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അൽഗോറിതംസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണ് മെയിൻലി അൽഗോറിതംസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അൽഗോറിതം എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അൽഗോറിതത്തിന്റെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ പാരാമീറ്റർ എന്താണ്, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അൽഗോറിതത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊവൈഡ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ്. നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലൈക്ക് അതിന്റെ റാം എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എത്രയാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന SSD ആണോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ആണോ, അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ 500 GB ഹാർഡ് ഡിസ്കും 4 GB റാമിലായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. വേറൊരാൾ ലൈക്ക് 256 GB ഹാർഡ് ഡിസ്കും 2 GB റാമിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ റാമിന്റെ സൈസ് പറയുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മുടെ പെർഫോമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ മാറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ടൈമിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ മാറാം. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ അതേ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ സഹായകമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, എന്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, എന്തൊക്കെ അൽഗോറിതം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയണം. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സെൻസർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസർ ഒക്കെ ലൈക്ക് PIR മോഷൻ സെൻസർ, അത് പല കമ്പനികളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആരുടെ സെൻസർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം. അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര എന്നുള്ളത് പറയണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മെത്തഡോളജി സെക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ്, ഹാർഡ്വെയർ കണക്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോറിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത്, നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സിമുലേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണോ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്, അത് റിയൽ ടൈമിൽ ലൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊജക്ട് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു IoT സിസ്റ്റത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആർഡിനോ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കമ്പോണൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അതൊരു കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എന്ത് കെമിക്കൽസ്, എന്ത് കമ്പോണൻസ്, എന്ത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കി അതിന്റെ എല്ലാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ടൈമിൽ നോക്കി അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ലൈക്ക് കമ്പാരിസൺ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മളെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മണി ലൈക്ക് എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ആഫ്റ്റർ 1 hour, എഫക്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ 5 മണിക്കൂറിൽ കിട്ടുന്ന 5 ഡേറ്റ സെറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്ചർ കമ്പോസിഷന്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വായനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ മിക്ക ജേണൽ പേപ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 ഗ്രാഫ് കാണും. ഓക്കെ, എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വേറെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫുകൾ ഇൻക്ലൂഡ്. എന്നുവെച്ചിട്ട് വെറുതെ അനാവശ്യമായ ഗ്രാഫുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഓക്കെ,
പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ടേബിളിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയും റെലവെന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് എല്ലാത്തിനും ടേബിളും ഗ്രാഫും വരയ്ക്കരുത്. ടേബിളിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നീ ഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ടേബിളും ഗ്രാഫും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്ന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ടേബിളിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം തിങ് ആണല്ലോ. നമ്മൾ പേപ്പർ അത് ഒരേ കാര്യം രണ്ടുവട്ടം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കരുത്. ഒന്നീ ഗ്രാഫ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വെക്കുക. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടേബിളും അതിന്റെ ആ സെയിം ടേബിളിന്റെ ഗ്രാഫും നിങ്ങൾ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സിന്റെ മെറിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പ്രൊവൈഡ് മെറിറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ്. എല്ലാ ഫിഗറും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് the effect of the analytical graph is shown in figure എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ പോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പാരഗ്രാഫിന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഓരോ ഫിഗറും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഫിഗർ ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ തിങ്. നമുക്ക് 5 ഫിഗർ നമ്മുടെ ജേണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജേണലിന്റെ അകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ 5 ഫിഗറിന്റെയും കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ നല്ല കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് എവിടെ പറയുന്നു അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫിഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 4 ഫിഗർ 1 ആഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ 5 പോയിട്ട് ഇത് ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ 1 എന്നുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ 5ാമത്തെ പേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പേജിൽ അതിന്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റിന്റെ അത് എഴുതിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഫിഗർ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ മെയിൻ തിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽസിലൊക്കെ ഫിഗറിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പുതിയൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ ആ ഒരു ഫിഗർ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 300 DPI മിനിമം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. 300 DPI ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി പെർ ഇഞ്ച്. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച്, അതാണ് DPI എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് DPI എൻഹാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൂഗിളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് DPI എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫിഗേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത സൂം ചെയ്ത ഇമേജ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനമൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള 300 DPI മിനിമം ഉള്ള ഇമേജസ് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദെൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എഴുതാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. പിന്നെ അടുത്ത തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ എഴുതിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ കളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ദ ലൈൻ ഇൻ റെഡ് ഷോ ഓഫ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്കേലബിലിറ്റി ദാറ്റ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ whereas the blue colored line denotes the reliability എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ എഴുതരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരും പേപ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോം പ്രിന്ററിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മോണോക്രോം പ്രിന്റർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ആള് വായിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ് റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് ബ്ലൂ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മുന്നിൽ അത് കാണുന്ന രണ്ടും ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് കളറിലല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ കളറിലല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈവൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്രോമിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ ടിപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു, റെഡും ബ്ലൂവും കളറിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചു. റെഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കേലബിലിറ്റി, ബ്ലൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി. ഞാൻ ഇതിനെ മോണോക്രോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അവൈലബിലിറ്റി ഏതാണ് സ്കേലബിലിറ്റി ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം രണ്ടും ഒരേ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ഡാഷ് ഡോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണെന്നും സ്കേലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് എടുത്താലും ആ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും ഡാഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കേലബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ കളേഴ്സ് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെസിഫിക്. നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കളേഴ്സ് വേണ്ടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിന് എന്ത് വേണം? എക്സ് ആക്സിസ് എന്താന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, വൈ ആക്സിസ് എന്താന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഗ്രാഫിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്, ടൈറ്റിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രോപ്പർലി. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ സെക്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞു അബ്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക റീഡേഴ്സും വായിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്താ കൺക്ലൂഷൻ സെഷൻ ആണ്. കൺക്ലൂഷൻ സെഷന് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതുക. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ വർക്കിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിറ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസോ സജഷൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ
എന്താ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെയിൻ തിങ് നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ പേപ്പർ ജേണലിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. റിവ്യൂവേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 ലൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂവേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന്, ബാക്കിയുള്ള മെറിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എഴുതുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഒഴിച്ചുള്ള ഏത് സെക്ഷനിലും നമുക്ക് റെഫറൻസസ് വെക്കാം. അബ്സ്ട്രാക്റ്റും കൺക്ലൂഷനും ഒഴിച്ചുള്ള ഏത് സെക്ഷനിലും റെഫറൻസസ് വെക്കാം. അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലും കൺക്ലൂഷനിലും റെഫറൻസസ് വെക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റേഷൻ വെക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ റെഫറൻസസ് വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ജേണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജേണൽ പേപ്പർ ആണ് റെഫർ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജേണൽ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓതറിന്റെ പേര്, എത്ര ഓതർ ഉണ്ടോ അത്രയും പേരുടെ പേര്, പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റില്, ഏത് ജേണലിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, IEEE-Transaction.com എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ജേണലിന്റെ ടൈറ്റില്, പിന്നെ ആ ജേണലിൽ ഒരു വോളിയം നമ്പർ ഉണ്ടാവും, PP എന്ന് പറയുന്ന പേജ് നമ്പർ, ആ വോളിയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള 46 വോളിയത്തിലുള്ള പേജ് നമ്പർ 695 to 701 ആണ് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. ബുക്ക് ഇൻ പ്രിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്, ഈ ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. കോൺഫറൻസ് പേപ്പറിന് നമ്മൾ ആ കോൺഫറൻസ് നടന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേർഡിന്റെ അകത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡീഫോൾട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് IEEE അല്ലെങ്കിൽ AP അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കാഗോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മെയിൻ തിങ്, ഡോണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആസ് റെഫറൻസസ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെസസറി. നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഒരിക്കലും വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒന്നും ലൈക്ക് wikipedia.com അല്ലെങ്കിൽ tutorialpoints.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് റെഫറൻസസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വർക്കിൽ ജേണൽ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന URL മേ ബി ഒരു 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പം പേപ്പർ 2010 പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, 2020 ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നേ ഇല്ല. ആ വെബ്സൈറ്റ് മേ ബി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കാണും. നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലിങ്ക് നോട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് അൺഅവൈലബിൾ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കാം. അപ്പൊ കഴിവതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒരിക്കലും റെഫറൻസസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യരുത്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, വെബ്സൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what are the golden rules to be followed for article writing? Always use present tense in writing technical article. Okay, ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സെക്ഷനും നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ലെങ്തി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പാരഗ്രാഫ്. വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു 10 സെന്റൻസസ് ഒക്കെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. 10 സെന്റൻസസിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റണം. നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതിയതിനു ശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് നടത്തണം. സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് ഒക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. വേർഡിൽ തന്നെ ഡീഫോൾട്ട് ഡിക്ഷണറി ടൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രാമർലി പോലത്തെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് നടത്തണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽസിന്റെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ റിജക്ട് ചെയ്യും. കാരണം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ബേസിക് റൂൾ ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി റിജക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ റിവ്യൂവിന് പോലും അയക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ജേണലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് നമ്മൾ നടത്തണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ റൈറ്റ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ എ ടോപ്പിക് വിച്ച് യു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡന്റ്. നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഏരിയനെ പറ്റി നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനോ ശ്രമിക്കരുത്. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് അറിവുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അലിഗേഷൻസിലേക്കൊക്കെ മാറാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. Then when providing data in form of numbers that include facts, always provide the source of information. For example, നമ്മൾ പറയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡേറ്റഡ് 19 June 2021 claimed that nearly 40% of the students are addicted to mobile phones എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണം. ആ സോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, രണ്ട് വെറുതെ some sources says that 20% of students are addicted to അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. എന്ത് സോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഡു നോട്ട് റെഫർ ടു കളേഴ്സ് ഇൻ ഫിഗേഴ്സ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കളർ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യരുത്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ അക്രോണിമീസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് യൂസ്. നമ്മൾ അതിൽ അബ്രിവേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ അബ്രിവേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട്. പിന്നീട് അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അബ്രിവേഷൻ ലൈക്ക്
IoT എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പേപ്പറിൽ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ML എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് എന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് എക്സെട്ര അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്. നമുക്ക് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സച്ച് ആസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റിലയബിലിറ്റി, പോർട്ടബിലിറ്റി, എക്സെട്ര അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് അവൈലബിലിറ്റി, സ്കെയിലബിലിറ്റി, പോർട്ടബിലിറ്റി, എഫിഷ്യൻസി, സ്പീഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് എക്സെട്ര എന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. മാക്സിമം കൊടുക്കുക. ദാറ്റ്, ദിസ്, ദീസ്, സച്ച് ആസ്, എമംഗ് അതേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംബിഗ്വസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ട്രൈ ടു ഗീവ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് ഓർ എത്തിക്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പബ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. പ്ലേഗറിസം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ. ദ ആക്ട് ഓഫ് പ്രസന്റിങ് അനദേഴ്സ് വർക്ക് ഓർ ഐഡിയാസ് ആസ് യുവർ ഓൺ. വേറൊരാളുടെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ആണെന്നോട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ പേപ്പറിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു 1 പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധനമായിട്ട് എഴുതുക. ഇതെല്ലാം എന്താ പ്ലേഗറിസം ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആളെ പ്ലേഗറൈസർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ. പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. വേറൊരാൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്ത് കോപ്പി അടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് കോപ്പി അടിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പദവി രാജിവെക്കേണ്ട ആളാണ് CNR റാവു എന്ന് പറയുന്ന ആള്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ DRDOയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത CNR റാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയില്. പുള്ളി ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ സ്കോളർ വേറൊരാളുടെ പേപ്പറിലുള്ള ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ്, വെറും 13 വാക്കുള്ള ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് കോപ്പി അടിച്ചതിന് പുള്ളിക്കെതിരെയും ആ സ്കോളറിനെതിരെ എല്ലാം ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പൊസിഷൻ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് അത്രയും തീവ്രമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പ്ലേഗറിസം. വേറൊരാളുടെ സെന്റൻസ് വെറും 13 വാക്ക് കോപ്പി അടിച്ചതിനാണ് പുള്ളി അത്രയും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള CNR റാവുവിന് പുള്ളിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും അപ്പോളജി ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വന്നതും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് പ്ലേഗറിസം. അതുപോലെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കിട്ടും. ലൈക്ക് ജർമ്മൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് പുള്ളിക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട പുള്ളി 1990 പുള്ളിയുടെ PhDക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത വർക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ വേറൊരു വർക്കുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കുത്തിപ്പൊക്കിയത് 2015 ഓർക്കണം. പുള്ളി 1990 റിസർച്ച് ചെയ്തത്. 2015 അത് വേറൊരാൾ അലിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ലാസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ പൊസിഷൻ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ വർക്ക് കോപ്പി അടിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രത്യേകിച്ച് KTUയിലൊക്കെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ PDF കോപ്പി കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് KTU പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മളോട് KTU അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് KTU എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ PDF നമ്മളോട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് പ്ലേഗറിസം ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലേഗറിസം ചെക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരാളുടെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലി ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്താ നമ്മുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സ് എഴുതുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം വരും. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് തിയറംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതേപോലെ എഴുതാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ എഴുതണം. പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ എഴുതണം, ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റഡ് തിയറംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു, ലൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു. പക്ഷെ അത് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞത് പ്ലേഗറിസം ആവും. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ അത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണം. ലൈക്ക് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വെരിഫൈങ് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിട്ട് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേഗറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരഫ്രൈസ് ദ സെന്റൻസസ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊരാളുടെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ലൈനും നമ്മുടെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു ലൈക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്ലേഗറിസം ആവും എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ അന്നേരം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാരാഫ്രൈസ്. അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരാളുടെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ പാരഗ്രാഫും പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല. അതും പ്ലേഗറിസം ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി പ്ലേഗറിസം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടേണിറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനോ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 lakhs ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള അതിന്റെ ഫീസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഉർക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, ഐഡന്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അകത്ത് പ്ലേഗറിസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽസ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ്. ജേണൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്, കോൺഫറൻസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ജേണൽ പേപ്പറിന് നോർമലി പേജസിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചില ജേണൽസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം 20 pages പാടുള്ളൂ, 32 pages പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽസിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അത്രത്തോളം എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. പക്ഷെ കോൺഫറൻസിന് എപ്പോഴും പേജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്.
4 തൊട്ട് 8 പേജസ് വരെ മാക്സിമം പറ്റത്തുള്ളൂ കോൺഫറൻസ്. യൂഷ്വലി എല്ലാ കോൺഫറൻസസും 6 പേജസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ IEEE ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ അത് 5 ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 പേജസ് ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അഡീഷണൽ പേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ജേണൽ എപ്പോഴും they will expect high technical content with sound mathematical validation. നമ്മൾ ജേണൽ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ചുമ്മാ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്ന് കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കലി അതങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം. നേരെ തിരിച്ച് കോൺഫറൻസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡറേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ കണ്ടന്റ്, നമുക്ക് അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ഒക്കെ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജേണലിന്റെ അകത്തുള്ള റിവ്യൂ ടൈം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ആണ്. ഈവൻ ചില ജേണൽസ് ഒക്കെ 2 വർഷമൊക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മേ ബി 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ആയോ റിജക്റ്റ് ആയോ എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് റിവ്യൂ വരുന്നത് തിരിച്ച്. കോൺഫറൻസസിലാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി 1 to 3 months, 1 മാസം തൊട്ട് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കോൺഫറൻസിന്റെ അകത്തുള്ള റിവ്യൂ. ജേണലിന്റെ അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PPT പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കോൺഫറൻസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർച്വലി നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ PPT വെച്ചിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ജേണലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനും ഇല്ല റിവ്യൂവറായിട്ട് ഒന്നും, ആകെപ്പാടെ നമ്മൾ എഡിറ്ററുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കോൺഫറൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവരോട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഹെൽത്ത് കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കോൺഫറൻസിലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോളജ് ഷെയറിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ അതേ പിയർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഈ കോൺഫറൻസസ് യൂഷ്വലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺഫറൻസസും പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ജേണൽ 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, പെയ്ഡ് ജേണൽസും ഉണ്ട്, നോൺ പെയ്ഡ് ജേണൽസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പെയ്ഡ് ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ജേണൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നോൺ പെയ്ഡ് ജേണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ റെലവെന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തരും. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡെക്സിംഗ് സ്കീംസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സിംഗ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തോംസൺ റൂട്ടേഴ്സ്. വെബ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് തോംസൺ റൂട്ടേഴ്സ്, പണ്ടത്തെ പേരാണ് തോംസൺ റൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിവേറ്റ് അനലിറ്റിക്സ്, ഇതെല്ലാം ഒരേ സംഭവമാണ് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസിംഗ് സ്കീമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സിംഗ് സ്കീംസിൽ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ജേണലിൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വെബ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ പേപ്പർ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നേരത്തെ സ്കോപ്പസിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലിലാണ് ഞാൻ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ സ്കോപ്പസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേപ്പർ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ സ്കോപ്പസിന്റെ അകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജേണൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ജേണലിന്, ഓരോ ജേണലിന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, ഒരു യുണീക്ക് ID ഉണ്ട്, ISSN നമ്പർ എന്ന് പറയും. ആ ജേണലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, ആ ജേണലിന്റെ യുണീക്ക് ID ആയിട്ടുള്ള ISSN നമ്പർ എടുക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ സ്കോപ്പസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, ഈ ISSN നമ്പർ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജേണൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്കോപ്പസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ബൈ ISSN എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ജേണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ അറബ് ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി IAJIT എന്ന് പറയുന്ന ജേണല് ഞാൻ എടുത്തു. നമ്മൾ ആ ജേണലിന്റെ ഹോം പേജിൽ പോവുക. ആ ഹോം പേജിൽ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണലിന്റെ ഹോം പേജിൽ ആ ജേണലിന്റെ ISSN നമ്പർ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ISSN 1683. ഈ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ സ്കോപ്പസിന്റെ പേജിൽ പോവുക. അവിടെ ISSN സെർച്ച് ബൈ ISSN കൊടുക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക. ഡാഷ് കൊടുക്കണ്ട, ഡാഷ് ഇല്ല, നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം 8 നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നോർമലി ISSN എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജേണൽ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ താഴെ കാണിക്കും, കണ്ടോ? ഇന്റർനാഷണൽ അറബ് ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വർഷം തൊട്ട് ഏത് വർഷം വരെയാണ് സ്കോപ്പസിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കും. 2008 തൊട്ട് സ്കോപ്പസിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2008 തൊട്ട് IAJIT എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളും ഈ സ്കോപ്പസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ സ്കോപ്പസിൽ മോളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ആർട്ടിക്കിൾ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഫാക്ടർ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. ഇതേപോലെ തന്നെ
നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു പേപ്പർ SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ clarivate.com home എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു URL എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ജേണൽസിലൂടെ ജേണലിന്റെ പേരോ ISSN ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് സെർച്ച് ജേണൽസ്. ആ ജേണൽ അവിടെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ജേണല് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ, കണ്ടോ ആ ജേണൽ ഉണ്ട്, ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് SCIയിൽ. നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഇന്റർനാഷണൽ അറബ് ജേണൽ ഏത് വർഷം തൊട്ടാണ്, അതിന്റെ ISN നമ്പർ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഡെക്സ്ഡോ ആയിട്ടുള്ള ജേണലിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേണലിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, അവർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടെക്നിക്കൽ കണ്ടന്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അത്രയും ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ആ ജേണലിന്റെ ഹോം പേജിൽ പോവുക, എല്ലാ ജേണലിനും ഒരു ISSN നമ്പർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്കോപ്പസിന്റെ പേജിൽ പോവുക, സെർച്ച് സോഴ്സസ് കൊടുക്കുക, അതിനകത്ത് സെർച്ച് ബൈ ISSN കൊടുത്തിട്ട് ആ ISSN അവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ് മേക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ ലിസണിങ്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ലിങ്കിൽ തരും. നിങ്ങളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടോ, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ചോദിച്ചോളൂ. Hello, sir. Hi. Sir, Hi. I'm Akbar Shah, faculty of MCA Department of MES IMAT, Marambally, Ernakulam. Okay. Okay, sir. Sir, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, ഞാൻ ഇപ്പൊ കർപ്പകം. ഹലോ സർ, am I audible? ഓഡിബിൾ ആണ് സർ. എക്കോ ഉണ്ട് സാർ, പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ. സർ, എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർപ്പകം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ. Okay, sir. Okay, so what is the difference between this review article and survey literature, sir? സർവേ പേപ്പറും റിവ്യൂ പേപ്പറും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സാർ ചോദിച്ചത്. ഹലോ സാർ, ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ സൗണ്ടിന്. ഹലോ സാർ, ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ല സാറേ, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ സാർ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ സാറേ. സർ, റിവ്യൂ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഓരോ പേപ്പറിന് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 10 പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ, ആ 10 പേപ്പറിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ മെട്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിൾ പോലെ എഴുതി സമ്മറി ഉണ്ടാക്കണം. സർവേ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഒരു 10-50 പേപ്പറിന്റെ സർവേ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി, അതിന്റെ സമ്മറി മാത്രം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് റിവ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ കമ്പാരിസൺ കൂടെ നടത്തണം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓരോ പേപ്പറിന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് 10 പേപ്പേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കോമൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. അപ്പൊ റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ പോലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവണം ഓരോ വർക്കിന്റെ. അതാണ് റിവ്യൂ പേപ്പർ. സർവേ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഓരോ പേപ്പറിന്റെ എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ 100 പേപ്പർ സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 പേപ്പറിന്റെ സമ്മറി എഴുതിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറിന്റെയും മെത്തഡോളജി, അവരുടെ മെറിറ്റ്സ്, ഡിമെറിറ്റ്സ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. സർവേ പേപ്പർ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. റിവ്യൂ പേപ്പർ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് വേണം, എങ്കിലും മാത്രം റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നോർമലി സർവേ പേപ്പർ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചില ജേണൽസ് ഒന്നും ഡയറക്ട്ലി സർവേ പേപ്പേഴ്സും റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ചില ജേണൽസിന്റെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, വി ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് സർവേ ഓർ റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സ്, വി അക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ സാറ് പേപ്പർ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാർ ഏത് ജേണലിലാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജേണലിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ സർവേ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ചില ജേണൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് സർവേക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 100 പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലേ സർവേ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം സാറ് എഴുതി തുടങ്ങാൻ.
Okay, okay. So our guide told us we should download 150 papers. Okay, for writing this review. നിർബന്ധമില്ല സാറേ. അത് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഗൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജേണലിലോ പറയുന്ന പോലെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 80 പേജസ് ഒക്കെയാണ് 80 പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. 80 to 100 പേപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും മതിയില്ലേ സാറേ? 80 to 100 പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം മതി അല്ലേ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഗൈഡ്, റിസർച്ച് ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർ പറയും പോലെയാണ്. പക്ഷെ നോർമലി ഒരു സർവേക്കൊക്കെ 80 to 100 ആണ് എപ്പോഴും പ്രിഫറബിൾ. നമ്മളൊരു തീസിസിനൊക്കെ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് 80 to 100 ആണ് PhD തീസിസിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള മതി നോർമലി. ഓക്കെ, സർവേസ് കറക്റ്റ് സാർ. അപ്പൊ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല, റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിളിലും ഈ 150 നമ്പേഴ്സ് ആണ് സാർ പറയണത്. 150 പേപ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതെ സാർ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 150 പേപ്പറിന്റെ ടേബിൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഒരേ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു 10 പേപ്പറിന് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് സാർ അതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്നതിന്റെ വേറൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആക്കി അതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർ. യു മീൻ വാട്ട് ഈസ് പെർഫോമൻസ് മീൻസ് സർ? പെർഫോമൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് സാർ, പെർഫോമൻസ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സാമ്പിൾ പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയാ, സാർ ഒരു 10 പേപ്പേഴ്സിന് എടുത്തിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു 10 പേപ്പേഴ്സിന് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ, അതിനൊരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന ഒരു 10 പേപ്പേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു. പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് അവൈലബിലിറ്റി, സ്കെയിലബിലിറ്റി, ഹെട്രോജീനിറ്റി, അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ അവൈലബിലിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹൈ, സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ലോ ആണെങ്കിൽ ലോ, മറ്റേത് മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മളപ്പം മിക്ക പേപ്പർ ഇതൊന്നും ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കുറെ ക്രിയേറ്റീവ് ആവേണ്ടി വരും റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ. ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ പാടാണ് ശരിക്കും ഒരു റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോ റിസർച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ബിഗിനിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ്. കാരണം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ സാർ? ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ? സർവേ അല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു റിസർച്ച്. എല്ലാവരെ കൊണ്ട് റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ PhD ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതാൻ ഗൈഡ് പറയുമായിരുന്നു. കാരണം റിവ്യൂ പേപ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള കുറെ പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കത്തുള്ളൂ. വായിച്ച് നമുക്ക് റിവ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ കുറെ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ നല്ലൊരു റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ശരിക്കും റിവ്യൂ പേപ്പർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഒരു റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ PhDയുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗൈഡുമാരെല്ലാം റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ലിമിറ്റേഷനും റിസ്ക്കും ഒക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഗൈഡ്സ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 150 പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അത്രയും എഴുതുക എന്നുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞു, അതിന് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് എഴുതാന്നല്ലേ സാർ പറയണേ? ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് സാറേ ഒരു പേപ്പറിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് സാറേ. ശരിക്കും ഗൈഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ പറയാ, സമ്മറീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല. 150 പേപ്പറാണ് എനിക്കൊന്ന് സർവേ പേപ്പർ പോലെ എഴുതാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാറാ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചു. സർവേ ഇല്ല, സർവേ അല്ലാന്ന് സാറ് എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർവേ, റിവ്യൂ തന്നെയാണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു സാർ. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു സർവേ എഴുതിയതാണ്. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റിവ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ സാർ, റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ സാർ ഒപ്പം അങ്ങനെ ലൈക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കൂടെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോമൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ് ആണ് സാർ. എല്ലാ പേപ്പറിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരെ നോട്ട് ചെയ്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നതിനെ മാത്രം ക്ലബ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എഴുതി ദെൻ അടുത്തത് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് യൂസിങ് IoTയുടെ ഒരു 10 പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് യൂസിങ് IoTയുടെ ഒരു 10 പേപ്പർ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ട്രിക്സ് അവർ ഉപയോഗിച്ച എന്താ പറയാ നോട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാം. ദെൻ സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് യൂസിങ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകളുടെ കമ്പാരിസൺസ് എഴുതുക. മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ കുറെ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് പ്രിസിഷൻ, ആക്യുറസി, ട്രെയിനിങ് ടൈം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് എഴുതുക. ദെൻ അടുത്തത് സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് യൂസിങ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതുക. ക്ലൗഡ് യൂസിങ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സിനെ എത്രത്തോളം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ പാടില്ല റിവ്യൂ പേപ്പറിൽ. സാർ അപ്പൊ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മറി എന്തൊക്കെ സമ്മറിയാണ് അതിലെഴുതേണ്ടത് സാറ്? സാർ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ റിവ്യൂ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സർവേ പേപ്പറിന് അതേ ഇത് തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അനലിറ്റിക്കൽ റിസൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്പാരിസൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സമ്മറി ചെയ്തുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പേപ്പറിന്റെയും
ലൈക്ക് എന്താ അവരുപയോഗിച്ച മെത്തഡോളജി എന്താണ്, അവരുപയോഗിച്ച സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ്, അവരുപയോഗിച്ച സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിമെറിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സാർ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ എന്നോട് പറയാം, ഞാനിപ്പോ ഐ ഹാഡ് ഡൗൺലോഡഡ് 2 ബേസ് പേപ്പർ, 3 ബേസ് പേപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓരോ ബേസ് പേപ്പറിന്റെ റെഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ 150 പേജസിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 പേപ്പേഴ്സിന്റെ റെഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് 150 പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? സാർ അങ്ങനെ സാറ് മീൻ ചെയ്തത് ഈ 150 സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കണമെന്നാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് പേപ്പറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന റെഫറൻസ് ആണോ മീൻ ചെയ്തത് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് സാറേ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ സാറിന്റെ സബ്ജക്ട് ഏരിയ എന്താണ്? എന്റെ ഹെൽത്ത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആണ് സാറേ. ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ തന്നെ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, കാർഡിയാക് പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് ഇൻ ഡയബറ്റിസ് യൂസിങ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ്. Prediction of cardiac prediction in diabetes using deep learning techniques. അതെ, prediction of cardiac diseases using deep learning. നമ്മള് സാറ് സ്കോപ്പസിന്റെ പേജിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മള് അവിടെ സോഴ്സസിനോട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ്ജക്ട് ഏരിയ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക, നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ our guide told us we should download 2 or 3 papers, 2 or 3 or 5 base paper. Then after ആ ബേസ് പേപ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസിന്റെ ആണ് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. സാർ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള പേപ്പറുകൾ, ഡിഫറെന്റ് ജേർണൽസിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതെ, ഓക്കെ. സോ വി ഹാഡ് കളക്ടഡ് 5 or 6 പേപ്പേഴ്സ്. ഒരു ബേസ് പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട്. സാറേ ഞാനതാ പറഞ്ഞ, ഒരു ബേസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ ബേസ് പേപ്പറിന്റെ റെഫറൻസസ് വെച്ചിട്ടല്ല ശരിക്കും റിവ്യൂ പേപ്പർ എഴുതുന്നത്. അതെ, സാറ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയാക് ഡിസീസസിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ യൂസിങ് ഡീപ് ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഡിസീസ് പ്രഡിക്ഷൻ യൂസിങ് ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് IEEE സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മേ ബി ഒരു 100 പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ 100 പേപ്പർ എടുക്കുക. സ്പ്രിഞ്ചറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു 100 പേപ്പർ മേ ബി കിട്ടുമായിരിക്കും, അതെടുക്കുക. ലൈക്ക് പിന്നെന്താ ACMൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. മറ്റവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ മേ ബി ആ പേപ്പർ ചെയ്ത് 2015 അവർ 2015 ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് സെർച്ച് ചെയ്ത പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി 2010 തൊട്ട് 2015 വരെയുള്ള വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇനി റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടോ അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ കാര്യമില്ല, കാരണം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോയി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ ഇപ്പൊ PhD ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. സാറിന്റെ PhD മേ ബി 2025 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാർ ആ സമയത്ത് സാറിന്റെ റിസൾട്ട്സിൽ ഈ 2015 പേപ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ചോദ്യം വരും. സാർ 2025 PhD ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് സാർ ഡിഫൻസിന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം വരും, 10 വർഷം മുമ്പുള്ള പേപ്പറാണോ സാറ് റെഫർ ചെയ്തെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് തുടങ്ങിയതിന്റെ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് സാറ് 2021 തുടങ്ങിയെങ്കിൽ 2019, 2020 ആ 2 വർഷത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറുകൾ ആയിരിക്കണം കൂടുതലും ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ? അതെ 18, 19, 20 ലാസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സിലെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറബിളി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാറിന് ഭയങ്കര റെലവന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം. 1980 ഒരു പേപ്പർ സാറിന്റെ വർക്കൗട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ്ലി സിമിലർ ആണെങ്കിൽ സാറിന് എടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും റെഫറൻസിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. സർവേയുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സാറേ? സർവേ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് മേ ബി കിട്ടും, പല ജേർണലിസ്റ്റുള്ള ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ IEEEലോ സ്കോപ്പസിലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കോപ്പസിന് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം, എങ്കിലേ ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ സ്കൈ ഹബ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പേപ്പറൊക്കെ സ്കൈ ഹബ് വഴി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യലുണ്ട്. സ്കൈ ഹബ് വഴി എടുക്കാൻ പറ്റും സാർ. അത് സ്കൈ ഹബ് ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സാർ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സാർ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാർഡിയാക് ഡിസീസ് പ്രഡിക്ഷൻ യൂസിങ് ഡീപ് ലേണിംഗ് സാറിന് കാണാമല്ലോ എന്റെ ബ്രൗസർ? കാണാം.
അപ്പൊ കണ്ടോ നമുക്ക് കുറെ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് താഴോട്ട്. അപ്പൊ സാർ ഓരോ പേപ്പർ എടുക്കുക, പല പല സൈറ്റിലുള്ള ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് സാറിന് റെലവെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, റെലവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തേക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത്. ഗൂഗിളിന്റെ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം 5 പേജ് വരെയൊക്കെ പോകണം റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. സാർ അതിലെ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു, കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സാർ പറയണ ഗൈഡ് പറയണ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി SCI ഇൻഡെക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ WebOX ആയിരിക്കണം എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പോയാൽ മതി, ഡയറക്റ്റ് SCI പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിലേതിലെ മറ്റേ സ്കോപ്പസിൽ തന്നെയോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? SCI സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാർ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച URL ഇതാ, ഇതിന്റെ അത് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം ഈ SCIയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇതാ, നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് വേണം. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാറേ ചെയ്യിട്ടാ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം, ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാറുടെ മുകളിൽ കണ്ടോ ക്രിയേറ്റ് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ലിമിറ്റഡ് ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള സെർച്ചിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പേപ്പർ SCI ഇൻഡെക്സ്ഡ് പേപ്പർ കിട്ടാൻ? വെബ് ഓഫ് സയൻസിന് വലിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. വെബ് ഓഫ് സയൻസ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവരുടെ സാധനം, അവരങ്ങനെ വെറുതെ അത് തരില്ല. പക്ഷെ സ്കോപ്പസിന്റെ അത് സാറിന് പറ്റും. സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ സൈഡിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് സാറിന് എല്ലാ പേപ്പറും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. സ്കോപ്പസിന് ഒരു ആഡ് ഓൺ ഉണ്ട്, വെബ് ബ്രൗസറിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ. ആ ഒരു ആഡ് ഓൺ സാർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. scopus.com അല്ലേ? scopus.com. അതിനുള്ളിൽ സോഴ്സസ് scopus.com/sources. സാർ ഞാൻ ഈ ID സാറിന്റെ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അതിന്റെ ലിങ്ക്. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസർച്ചിന്റെ PPT ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ സാർ, ഷെയർ ചെയ്യൂലേ? നോക്കാം സാർ. അപ്പൊ വളരെയധികം യുവർ സെഷൻ വാസ് വെരി എക്സലന്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ. Hello sir. ചോദിച്ചോ. Sir, I'm Gogul. പറഞ്ഞു ഗോകുലെ. Sir, my doubt is how can we get the intimation about the upcoming international conference in a research area? കോൺഫറൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇന്റിമേഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, നമ്മള് കോൺഫറൻസ് അലേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.google.com. കോൺഫറൻസ് അലേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്കമിങ് കോൺഫറൻസസ് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അക്കാഡമിക് ഇവന്റ്സ്, അപ്കമിങ് കോൺഫറൻസ്, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോൺഫറൻസ് ഉള്ള IEEE ഒക്കെ കോൺഫറൻസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഏരിയയിലുള്ള ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അതാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് IEEE കോൺഫറൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ IEEE തന്നെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. IEEE ഒറിജിനൽ സൈറ്റിൽ IEEE കോൺഫറൻസ് അലേർട്ട് ഉണ്ട്. IEEE.org കോൺഫറൻസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IEEE കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ അപ്കമിങ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കോൾ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇവിടെ കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ലിസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് അപ്കമിങ് ആ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ അപ്കമിങ് കോൺഫറൻസസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗൂഗിള്? ഉണ്ട് സാർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്കമിങ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1392 കോൺഫറൻസസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് IEEE ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 10 ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കണ്ടോ ഓരോ കോൺഫറൻസിന്റെ കേട്ടില്ല എന്തോ ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എഴുതുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല IEEE കോൺഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി 5 പേജിലേക്ക് ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോൺഫറൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആ കോൺഫറൻസിന് എല്ലാ കോൺഫറൻസിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ആ കോൺഫറൻസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. കോൾ ഫോർ പേപ്പർ, അവർ ഏത് ഏരിയയിലുള്ള പേപ്പറുകളാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, കണ്ടോ, എന്നാണ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു, പേപ്പർ സബ്മിഷന്റെ ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫറൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡേറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേജിൽ അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കോൺഫറൻസിന്റെ പേജിൽ കയറുക, അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഏരിയയിലാണോ നമ്മുടെ വർക്ക് എന്നുള്ള നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ അവർ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും, റിവ്യൂ ചെയ്യും. റിവ്യൂവിങ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കോൺഫറൻസ് ഫീ അടച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഫറൻസിന് എപ്പോഴും കോൺഫറൻസ് ഫീ ഉണ്ടാവും. മിനിമം ഒരു ഓതറെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കോൺഫറൻസിന്, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മുടെ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസും പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും സർ? അതെ, നോർമലി 95% കോൺഫറൻസുകളും പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ. ലൈക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ നോർമലി സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം 5,000 പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. മിനിമം 5,000 പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം 9,000 10,000 വരെ. ഈവൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ മലേഷ്യ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയാണ് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ, മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടോ? ഹലോ സർ, ഐ ആം സൂരജ്. സോ നമുക്ക് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഒരു ജേർണൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഒരു ജേണൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും? ഓക്കെ, അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ജേണൽ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജേണൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ IA, ഓക്കെ, ജസ്റ്റെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജേണൽ എടുത്തു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്ന ജേണലാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജേണൽ എത്ര ടൈം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ എടുക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം. അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കണം. ആർക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവും. ആർക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മിക്ക ജേണലിനും ആർക്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഓൺലൈൻ ജേണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ എടുക്കുക. അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക. പേപ്പർ ഡയറക്ട്ലി PDF കിട്ടണം എന്ന് എപ്പോഴും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചില സമയങ്ങളിൽ PDF കിട്ടും. ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജേണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PDF കിട്ടും. അതുപോലെ PDF ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, ഈ ജേണലിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്, എത്ര ടൈം എടുക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് ചെയ്തതിന്റെ ഡേറ്റ് മാത്രമേ കിടപ്പുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് നല്ല ജേണൽസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നാണ് ആ പേപ്പർ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഡേറ്റ് പേപ്പർ കാണാവോ? സോറി, സൂരജിന് ലോഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ സർ. വിസിബിൾ ആണോ? യെസ് സർ. അപ്പൊ പേപ്പറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ എന്നാണ് ജേണൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 2017, സോറി 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017. ദെൻ അത് നമുക്ക് റിവ്യൂവർ തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ റിവിഷൻ നടത്തിയത് വെച്ചാൽ റിവ്യൂവർ കുറെ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. ആ കറക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് 19 ഡിസംബർ 2017, അക്സെപ്റ്റഡ് ഓൺ ജാനുവരി 2018. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡ് ഇതുപോലെ പേപ്പറുകൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കരുത്. ഒരു ജേണലുള്ള ഒരു 5-6 പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ 2017 ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് 2018 ജനുവരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി 6 മാസത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും 6 മാസം അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളിപ്പോ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ 6 മാസം ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 3 മാസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിക്കണം. ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിപ്പോ എന്റെ തന്നെ പേപ്പർ, അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇത് ശരിക്കും 9 മാസത്തോളം ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. ശരിക്കും ഇത് ഇവരിവിടെ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ആക്ച്വലി മെയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3 മാസമൊക്കെ കൂട്ടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ജേണലിലും കയറിയിട്ട് അവരുടെ റിസീവ്ഡ് ഡേറ്റ് എന്താണ്, അക്സെപ്റ്റൻസ് ഡേറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു 5-6 പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ധാരണ കിട്ടും. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ വേറൊരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോൺഫറൻസ് പേപ്പറാണ്. കോൺഫറൻസ് പേപ്പറിന് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടോ, റിസീവ്ഡ് ഓൺ April 25, 2019. നമുക്ക്
ഏപ്രിൽ 25 കൊടുത്തതാണ്. ഈ പേപ്പർ എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ, ഏപ്രിൽ 2010. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിന്റെ റിവ്യൂ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 month ആണ്. ഞാൻ ഏപ്രിലിൽ കൊടുത്തു, ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ആ സാധനം പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം 1 month തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നോർമലി ജേണലിൽ ഇങ്ങനെ മിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽസിന് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. റിസീവ്ഡ് ടൈം കാണും, മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ടൈം കാണും, ദെൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കാണും. പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് റിസീവ്ഡ് ടൈം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നല്ല ജേണൽസ് എല്ലാം SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേണൽസ് എല്ലാം 6 മാസം തൊട്ട് ഈവൻ 1.5 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ, എന്റെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ 1.5 വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ അറബ് ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ആ ജേണലൊക്കെ 1.5 വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ 2017 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ എനിക്ക് 2018 ഒക്ടോബറിലാണ് അതിന്റെ റിവ്യൂ വന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ടൈം ഒക്കെ എടുക്കാം. നമ്മൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പബ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജേണലിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരെടുക്കുന്ന മീൻ ടൈം എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ സൂരജ്? Yes, sir. Clear. Thank you, sir. So there are Where some are queries in the chat Ah. box. One is, could you just give an insight about predatory journals? ഓക്കെ, പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് മെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. കുറെ ജേണൽസിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് പേപ്പർ അയച്ച് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ആവും, പേപ്പർ അയച്ച് എന്താ പറയാ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ ഒരു മെയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം ആ ജേണൽ പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് എന്നുള്ളത്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്താ പറയാ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണലിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ആ പേപ്പറിന് ആ ജേണൽ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ എഡിറ്റർ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ ആ ജേണലിന്റെ ഫോർമാറ്റിലാണോ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ അവർ ആ പേപ്പറിന്റെ ടേണിറ്റൻ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേയേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കും. പ്ലേയേഴ്സ് ഓവറോൾ 20% കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പേപ്പർ അവർ റിവ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഈ പേപ്പർ മേ ബി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 to 4 months അല്ലെങ്കിൽ 6 months ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്കി അവർ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതി തിരിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 റിവ്യൂവറിന് കൊടുത്തു, 2 റിവ്യൂവർ ഈ പേപ്പർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു, ഒരാൾ റിജക്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 3 പേര് 2 പേര് തന്നെ 3 പേരും ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓരോ ജേണലിനും അതിൻ്റെതുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ജേണൽ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയർ ഒരിക്കലും എന്തായാലും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലോ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ഊഹിക്കാം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ജേണൽസ് എല്ലാം പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് കൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കോപ്പസിലോ SC ഇൻഡെക്സിലോ ഇല്ലാത്ത ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഏത് ജേണലിന്റെ മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നോട്ടെ, നിങ്ങളെ മെയിൽ ജേണലിന്റെ ISSN നമ്പർ എടുക്കുക, നേരെ പോയിട്ട് സ്കോപ്പസിന്റെ പേജിൽ കയറി നോക്കുക. സ്കോപ്പസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 95% SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേണൽസും സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്കോപ്പസിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. എന്തായാലും എന്താ പറയാ SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് പേപ്പർ എല്ലാം സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേപ്പർ സ്കോപ്പസിലുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സ്കോപ്പസിന്റെ അതും പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. സ്കോപ്പസിൽ അങ്ങനത്തെ ജേണൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീസെന്റ് ആണോ സ്കോപ്പസിൽ ആഡ് ആയത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്കോപ്പസിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷം കാണിക്കുക, എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ജേണലിൽ സ്കോപ്പസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജേണൽ കൊടുത്തു 2019 ഇൻഡെക്സ്ഡ് സ്കോപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രെഡേറ്ററി ജേണലിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇനി അടുത്ത തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്ത തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു 100 പേപ്പറിൽ കൂടുതലൊക്കെ ആ ഒരു ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് അതൊരു പ്രെഡേറ്ററി ജേണലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിത്തിൻ എന്താ പറയാ 1 or 2 years അത് സ്കോപ്പസിന് റിമൂവ് ആകും. നമ്മളപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ജേണൽസ് കൊടുക്കരുത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ജേണലൊക്കെ ഒരു വർഷം മാക്സിമം ലൈക്ക് 100 to 200 പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രെഡേറ്ററി ജേണൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും, കാരണം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ജേണൽസിലൊക്കെ മിനിമം എന്താ ഒരു വർഷത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി 500,000 2,000 3,000 അത്രയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ മെയിലി നമുക്ക് നല്ല ജേണൽസ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് മെയിൽ അയക്കത്തില്ല അൺലെസ് നമ്മൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ. അപ്പൊ IEEE കയറി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IEEE ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേണലിന് കോൾ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കും. അല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേണൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് മെയിൽ അയക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി അത് മെയിൻലി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും.
അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ള ഓൺലൈൻ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രെഡേറ്റർ ജേണൽ ആണ്. ഒരിക്കലും അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, വെറുതെ നമ്മുടെ പൈസ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മേ ബി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടമാവും. നമുക്ക് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റും URL ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടത്, വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രീ പ്ലേഗറിസം ചെക്കർ? നല്ലൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേഗറിസം ചെക്കർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. പ്ലേയർസം ചെക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഇനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ പ്ലേയർസം ചെക്കറിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു 10 പേജുള്ള പേപ്പർ എഴുതി, ആ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഡ്യൂപ്ലി ചെക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂപ്ലി ചെക്കർ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ പേപ്പറാണ്, അത് ഡ്യൂപ്ലി ചെക്കറിന്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ ഇപ്പൊ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാധനം 100% ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിസൾട്ട് തന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഇപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്കറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നാളെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ ടേണിറ്റിൻ റിപ്പോർട്ട് ജേണലുകാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം എന്തോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്കറിന്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേണിറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ 100% പ്ലെയർസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർസ് ചെക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ആ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ആ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ സാധനം ഇത് വേറൊരാളുടെ വർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോപ്പിയുടെ ഇത് കിട്ടും, റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാൻ ഐ സബ്മിറ്റ് മൈ പേപ്പർ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ജേണൽസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം? ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജേണൽസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് അത് പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല, ഭാഗ്യമാണ്, ലക്കൊക്കെ എടുക്കാം, റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ലോകത്ത്, ഒരേ സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജേണൽസിൽ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് അത് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, മറ്റേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഞാനിത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ആ ജേണലുകാർക്ക് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ആ ജേണലിൽ ഒരു പേപ്പറും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് മേ ബി നിങ്ങളിപ്പോൾ IEEE ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, IEEE ചെയ്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് IEEE പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് ബാൻ ഒക്കെ കിട്ടും, 4-5 വർഷത്തേക്കൊക്കെ, മേ ബി 5 ഇയർ ബാൻ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്ക് IEEE ഒരു കോൺഫറൻസിലോ ഒരു ജേണലിലോ ട്രാൻസാക്ഷനിലോ ഒന്നും ഒരു പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കഴിവതും നമ്മൾ ഒരേ സമയം മൾട്ടിപ്പിൾ ജേണൽസിൽ പേപ്പർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള വേ. ക്ലിയർ ആണോ അനുമോഹൻ? അനു ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അനുമോഹൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Any more queries? Hope there are no more queries. Let's wind up the session with vote of thanks. Good afternoon, everyone. Myself, Nisha Anian, Faculty Coordinator of Providence CSI Chapter. I am so happy to be here with you on this occasion, as we had a wonderful session on research article writing paradigms. It was really informative. In this meeting, I am entrusted with the responsibility to officially propose the word of thanks. Let me move on to my responsibility. First of all, on behalf of IC-FORCE, Providence CSE Department and Providence CSI Chapter, I express my heartfelt gratitude to our resource person, Dr. Pramod Matthew Jacob, for delivering such a wonderful and informative session. This session provided an in-depth guidance about how to prepare an academic research article in a professional manner. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you to all. Next, I would like to extend the gratitude to our management for offering all the support and guidance for conducting this webinar. Now, I would like to express my sincere gratitude to our respected principal, Dr. Santosh Simon, who has been a constant motivator, giving all the support to us for conducting this webinar. Thank you, sir. Let me thank the torchbearer of this event, Dr. Bibin Vincent, Head of the Department CSE, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. Thank you, sir. With immense respect, let me extend
heartfelt gratitude to respected Dean of Research, Dr. V. John Kurian, for encouraging and giving all the motivation to conduct this webinar. Participants are the key to success for any event. I appreciate our trainee engineers, participants from various institutions, and our faculties for finding time to actively attend the session. Thank you all. I thank all the deans, HODs, and faculties of various departments for all the guidance and assistance offered to us in successfully organizing this event. Special thanks to IC4's coordinator Ms. Jenny Moni, process coordinator Mr. Girish KK, and CSI coordinators for all the technical support and guidance. Last but not the least, let me take a moment to thank God Almighty for making everything favorable and for helping us in making this happen. And that marks the end of the session. Once again, thanks to all. Kindly fill the feedback form. The link is available in the chat box. Kindly fill it. Thank you. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you all for your patient listening. Thank you, sir. Thank you.